A very good afternoon to one and all present here. I, Tanushri, is delighted to welcome you all, and it is my absolute pleasure and privilege to host today's press briefing meet regarding the UTT Second Para-National Ranking Table Tennis Championship 2025, a prestigious mega event which is going to take place at Vadodara, the cultural city of Gujarat state. First of all, I would like to introduce the distinguished guests on the dais. It is an honor to have you all here with us today. From my left on the dais, Shri Rajat Bhargav, Head of Inorbit Mall and Working Committee Member of TTAB. Srimati Jayaben Thakur, ex-MP and President of TTAB. Shri Kalpesh Thakur, that is the Organizing Secretary of this event. And as nominated by TTFI, Shri Jityang Bhatt, Shri Premraj Jachak, referee from Chhattisgarh, and Shri Jityang Bhatt, Deputy Referee nominated by TTFI, who are with us for briefing to the print and electronic media regarding the technical and other details of the competition. Before start the press briefing, I would like to request Srimati Jayaben Thakur for the welcome speech. UTT Second Para National Ranking Table Tennis Championship 2025-26 આ બીજી વાર છે કે આપણે વડોદરામાં સમા સ્ટેડિયમ પર આ અવસર આપણને આંગણે આવ્યો છે અને મળ્યો છે. તો એમાં 250થી વધારે ખેલાડીઓ રમવાના છે. પેરા ફ્રેન્ડલી આપણે જે સમા સ્ટેડિયમ બનાવ્યું છે એના કારણે ફર્સ્ટ ચોઇસ વડોદરા થઈ છે. એ માટે હું ગર્વ પણ અનુભવું છું અને મારી ટીમ અને આ બધાને ધન્યવાદ પણ કરું છું. મારી સાથે બિરાજમાન મારા સાથીઓ જેમના કારણે બહુ જ સરસ રીતે ટીટીએબી કામ કરી રહ્યું છે, સૌનો હું અભિનંદન કરું છું, અભિવાદન કરું છું. રજતજી, પ્રેમરાજજી, કલ્પેશભાઈ, જીત્યાંગ અને આપ સૌ જે ચેમ્પિયનશિપના એકે એક પાસાને ઉજાગર કરો છો, પહોંચાડો છો વડોદરાના. અને આ તો નેશનલ છે એટલે નેશનલ મીડિયામાં પણ આ બધું જવાનું છે. તો આપનો પણ હું સ્વાગત કરું છું, ધન્યવાદ કરું છું. 3 ડિસેમ્બરના વિશ્વ દિવ્યાંગ દિવસ છે. એ દિવસે આપણે આપણા વડોદરાના દિવ્યાંગ ખેલાડીઓને 5 વ્હીલચેર આપવાના છે. અને એ વખતે મારી આપ સૌને વિનંતી છે કે આપ એ સુંદર ઇવેન્ટને તમારા પોતાના એમાં કંડારો અને પહોંચાડો. આપનું સ્વાગત અત્યારે પણ અને 3 ઓપનિંગ 9:30 વાગે કરવાનું છે, એમાં પણ આપનું સ્વાગત. થેન્ક યુ વેરી મચ. Thank you very much, ma'am. Now I request Shri Kalpesh Thakur and Shri Premraj Jachak, referee from Chhattisgarh, to brief about the technicality and other details of the competition. सभी को नमस्कार. यूटीटी सेकंड नेशनल पैरा रैंकिंग टेबल टेनिस चैम्पियनशिप 2025-26 में आप सभी पत्रकार बंधुओं का बड़ौदा टेबल टेनिस एसोसिएशन की ओर से एवं हमारी रेफरी टीम की ओर से मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं. यह प्रतियोगिता खिलाड़ियों के लिए बहुत ही प्रेस्टिजियस और अपने भविष्य को बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छी प्रतियोगिता है. और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले वर्ष भी बड़ौदा ने ये प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट कराया था और इसकी भव्यता और इनकी जो ये जिस प्रकार से प्रतियोगिता कराते हैं टेबल टेनिस
चैम्पियनशिप वो इंडिया की बेस्ट टेबल टेनिस चैम्पियनशिप होती है। इसी प्रकार मैं धन्यवाद भी कहूँगा फेडरेशन TTFI एवं बड़ौदा एसोसिएशन को कि उन्होंने मुझे चीफ रेफरी अपॉइंट किया। और वाकई जितने भी पैरा खिलाड़ी है आप समझ सकते हैं उनको हर चीज़ की सुविधाएं देनी पड़ती है और ये एक आसान टास्क नहीं होता कि पैरा खिलाड़ियों का नेशनल लेवल की टूर्नामेंट कराना जिसमें 250 से प्लेयर्स आते हैं और उनके साथ 250 स्क्वाड भी उनके आते हैं, तो उसको इतना मैनेज करना, टाइम टू टाइम उनको अरेंजमेंट देना, टूर्नामेंट्स के टाइमिंग कराना एक बहुत ही टास्क होता है। तो मैं बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद दूंगा बड़ौदा टेबल टेनिस एसोसिएशन को, खासकर कल्पेश जी को जो अपने कंधों पे ये भार लेके चलते हैं और उसे बखूबी निभाते भी है। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ टूर्नामेंट की ओर कराना चाहूँगा। यह प्रतियोगिता जैसा कि पैरा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में होती है उसी प्रकार से यह प्रतियोगिता 9 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है, महिला और पुरुष, मेंस एंड वुमेन्स दोनों कैटेगरी में। तो इसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और 4 और 5 को क्लब किया गया है और क्लास 6 to 10 मेन वुमेन में दोनों प्रतियोगिताएं होती है। क्लास 1 to 5 जो होती है व्हील चेयर्स के पार्टिसिपेंट उसमें भाग लेते हैं और क्लास 6 to 10 स्टैंडिंग पार्टिसिपेंट्स जो प्लेयर्स रहते हैं वो भाग लेते हैं। टोटल इस प्रतियोगिता में लगभग 250 के आसपास खिलाड़ियों के आने की संभावना है और जिसमें नियर अबाउट 175 मेन प्लेयर है और 60 to 70 वुमेन्स प्लेयर है। तो यह प्रतियोगिता 2 दिन की जाएगी। कल इसका क्लासिफिकेशन भी होता है, जिस कैटेगरी में जो प्लेयर खेलना चाहता है या जिसकी डिसेबिलिटी जितनी है उसके हमारे इंटरनेशनल क्लासीफायर भी कल यहाँ मौजूद रहेंगे, जिनके क्लासिफिकेशन होगा उस कैटेगरी के हिसाब से उनको उस कैटेगरी को दिया जाएगा। और उसके बाद यह प्रतियोगिता का ड्रॉ भी कल डाला जाएगा। इसके बाद 3 और 4 को यह प्रतियोगिता आरंभ की जाएगी। धन्यवाद। अब मैं आगे की ब्रीफिंग के लिए ગુડ મોર્નિંગ। આપણે આ ચેમ્પિયનશિપ માટે આપણે બીજી એક્સ્ટ્રા વ્યવસ્થા ખાસ કરીને પેરા પ્લેયર માટે કરી છે કે વ્હીલચેર માટે 2 હોટલ આપણે જે આઈડેન્ટિફાઈ કરી છે એ હોટલ પર આપણે ટ્રાન્સપોર્ટેશનની પણ સ્પેશિયલ વ્યવસ્થા રાખી છે કે એ લોકોને આવવા જવામાં પણ કોઈ તકલીફ ના પડે। આ ચેમ્પિયનશિપની ગાઈડલાઇનમાં અમારે ટ્રાન્સપોર્ટેશનને બધું આપવાનું નથી હોતું, પણ ખાસ અમારા અધ્યક્ષ સાંસદજીની એવી ઈચ્છા હતી કે એ લોકોને કોઈ તકલીફ ના પડે એટલે ટ્રાન્સપોર્ટની વ્યવસ્થા પણ આ ચેમ્પિયનશિપમાં આપણે વ્હીલચેરવાળા ખેલાડી માટે ખાસ રાખવાના છીએ। આ સિવાય 3 તારીખે સવારે 9:30 વાગે આનું ઓપનિંગ સેરેમની કરવાના છીએ અને એ વખતે ડિસેબલ ડે આપણે સેલિબ્રેશન કરશું એટલે આ લોકોને માર્ક પાસ કરાવશું ને એ રીતે સરસ રીતે આયોજન કરવાના છીએ। તો આ બધા જ ખાસ મારા તરફથી આમંત્રણ છે કે ખાસ બધા પધારજો અને ઇવેન્ટને સરસ રીતે કવર કરજો। થેન્ક યુ। એ સિવાય કે તમારા કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો આપણે પૂછીએ। એટીન સ્ટેટ। ગુજરાતમાંથી લગભગ આપ સમજો કે 75 પ્લેયર ગુજરાતના છે, મેન એન્ડ વુમન થઈને। એમાં 22 પ્લેયર તો આપણા લોકલ બરોડાના જ છે। એન્ટ્રી ફી 500 રૂપિયા, 500 આમાં ઇનામ વિનરને 5000, રનરઅપને 3000 અને સેમિફાઇનલિસ્ટને આપણા તરફથી ગાઈડલાઇનમાં નથી પણ આપણા તરફથી 1500 રૂપિયા ટ્રોફી અને સર્ટિફિકેટ આપણે આપશું। એટલે 5000 ટ્રોફી અને મેડલ એ આપવામાં આવે છે। આપણા સેમિફાઇનલિસ્ટને આપણા તરફથી આપવામાં આવશે। એ લોકોને જે ટુર્નામેન્ટ માટે જે ઇન્ટરનેશનલ ગવર્મેન્ટ જ્યારે મોકલતી હોય છે એમાં આ પોઈન્ટ કાઉન્ટ થાય। એટલે એ કેટેગરીમાં પહેલા નંબરમાં આવતા હોય તો ગવર્મેન્ટ તરફથી ફોરેનમાં જ્યારે રમવા જાય ત્યારે પૂરેપૂરા ખર્ચો ગવર્મેન્ટ આપે છે। બહુ જ એમાં મેડલ વિનર બી તમને બહુ મળશે જોવા, જે નેશનલમાં ઇન્ટરનેશનલમાં મેડલ જીતેલા છે। સોનલ પટેલ હમણાં જ કોમનવેલ્થની અંદર ગોલ્ડ મેડલ જીતીને આવી છે। અનફોર્ચ્યુનેટલી ભાવિનાને થોડી ઇન્જરી છે એટલે નથી રમવાની। બાકી આપણે ત્યાં પેરાની અંદર ઇન્ડિયા તરફથી કમસે કમ 10 થી 15 એવા પ્લેયર છે કે જે લોકો મેડલ વિનર છે ઇન્ટરનેશનલ લેવલે। સંદીપ ડાંગી છે, જેડી મંડન છે, ભાવિના પટેલ છે, પછી આપણી સોનલ પટેલ છે। આ બધા જ કોન્સ્ટન્ટલી મેડલ જીતે છે ઇન્ડિયા તરફથી। અને આપણા બરોડાના 2-3 પ્લેયર છે કે જે ખેલો ઇન્ડિયામાં મેડલ જીતેલા છે।
223 અત્યારે 223 છે. કાલે ક્લાસિફાયરમાંથી જેટલા લોકો સિલેક્ટ થશે એટલા એડ થશે, એટલે 250ની આસપાસ આપ ગણી શકો. ગવર્મેન્ટ વગર તો થાય જ નહીં. જો આ કે વેન્યુ છે ગવર્મેન્ટ આપણને ફ્રી આપે છે તો આપણે કરી શકીએ છીએ. પ્લસ ગ્રાન્ટ માટે પણ આપણે ડિમાન્ડ કરીએ છીએ ત્યારે ગ્રાન્ટ પણ આપે છે લોકો. પેરાને હજી સુધી લોકો સુધી પહોંચાડવામાં બહુ મહેનત કરવી પડી છે, ત્યારે આટલા સુધી પહોંચ્યા છીએ અમે પેરામાં. તમને ખ્યાલ આવ્યું કે ગયા વખતે એશિયન ચેમ્પિયનશિપની અંદર પેરાએ 111 મેડલ જીતી હતી ટોટલ. નોટ એની ટેબલ નહીં, બધા જ પેરાની ઇવેન્ટમાં 111 હાઈએસ્ટ મેડલ ઇન ધ હિસ્ટ્રી ઓફ ધ ઇન્ડિયા, 111 મેડલ. એટલે પેરાનું પરફોર્મન્સ એબલ કરતાં તો ઘણું સારું છે. પણ લોકો સુધી પેરા ઇવેન્ટ કરવી, લોકો સુધી લઈ જવી બહુ અઘરું છે, કારણ કે સ્ટેડિયમમાં ફેસિલિટી ના હોય, એ લોકોના રહેવાની વ્યવસ્થા ના હોય, એ લોકો માટે સારી જગ્યા ના મળે, તો પેરા ઇવેન્ટ કરવી એટલી ડિફિકલ્ટ પડે છે. આ તો ગયા વખતે થેન્ક્સ ટુ અવર સાંસદજી કે એણે આખું પેરા ફ્રેન્ડલી સ્ટેડિયમ બનાવી આપ્યું, બાથરૂમ ટોયલેટ પેરા ફ્રેન્ડલી બનાવી આપ્યા, અને તો આપણે આ ઇવેન્ટ કરી શક્યા છીએ. નહીંતર 12 વર્ષથી મધ્યપ્રદેશ એક જ જગ્યા હતી કે જ્યાં પેરાની ઇવેન્ટ થતી, બે ક્યાંય નથી થતી ભારત દેશમાં. આ બીજું વેન્યુ તૈયાર થયું કે આપણે એ કરી શક્યા છીએ. એટલે ભવિષ્યમાં આપણે ઇન્ટરનેશનલ માટે બી કોશિશ કરવાના છીએ કે ભાઈ ઇન્ટરનેશનલ બરોડાને મળે. સવારે 9થી રાતના 7:30-8 વાગ્યા સુધી. હા, એ તો કહું છું. અને આપણે ખાસ જાણ કરું કે 22 બરોડાના જે પ્લેયર છે, કે 22 પ્લેયર જે રેગ્યુલર બરોડામાં રમે છે, એ લોકોને છેલ્લા 3 વર્ષથી ટેબલ ટેનિસ એસોસિએશન બરોડા એડપ્ટ કરેલા છે. એ લોકોને કોઈ પણ ટુર્નામેન્ટ રમવા જવી હોય ભારત દેશમાં, એનો તમામ ખર્ચો, આવવા જવાનું ફેર, જે ટ્રેનમાં કરવું હોય, ફ્લાઇટમાં કરવું હોય, જેમાં એમને મળે, દે આર એલિજિબલ. એ લોકોને અમે બધી વ્યવસ્થા આપીએ છીએ. એ લોકોને કીટ આપીએ છીએ, એ લોકોને રેકેટ આપીએ છીએ, એ લોકોને બોલ આપીએ છીએ. એ સિવાય રેગ્યુલર અઠવાડિયામાં 3 દિવસ અમારા સિનિયર ખેલાડી ટ્રેનિંગ આપવા જાય છે એમના સેન્ટર ઉપર. જ્યારે 3 વર્ષ પહેલાં આપણી પાસે કોઈ મેડલ નહોતા, આજે 3 ખેલાડી મેડલ જીતતા થઈ ગયા છે બરોડાના. આટલી મહેનતથી એટલીસ્ટ એ લોકો. અને બીજી વસ્તુ જોઈ કે એ લોકો પાસે જે પ્રોબ્લેમ છે કે એ લોકો પાસે ટેબલ નહોતા, તો ટેબલ અમે એ લોકોને આપ્યા. એ લોકો પાસે ફ્લોરિંગ નહોતું, તો અમે સરસ ફ્લોરિંગ કરી આપ્યું એ લોકોને, જેથી કરીને રમતા રમતા પડી ના જાય એ લોકો. હવે એ લોકોની એક જ ડિમાન્ડ હતી કે અમારી પાસે સારી ચેર નથી. એટલે આ વખતે મારા પેરા કમિટીના જ કન્વેનર છે પૂર્વેશ જરીવાલા, એને મેં રિક્વેસ્ટ કરી તો કે મારા તરફથી 3 વ્હીલચેર મારા તરફથી તમે આપો, અને 2 ચેર મેડમને કીધું, મેડમ કે આપણે એસોસિએશનમાંથી 2 ચેર આપો. એટલે 5 ચેર વડોદરાના ખેલાડીઓને જરૂરિયાત છે. એ લોકોને આપણે આ વખતે 5 વ્હીલચેર એ લોકોને આપણે આપવાના છીએ, ડોનેટ કરવાના છીએ. એટલે અમારા તરફથી તો પેરા ખેલાડી માટે આપીએ છીએ. અને એ લોકોને મને બીજા લોકો એવું કહે છે તમે એમને પગ આપી રહ્યા છો એમ. આપણે એવું ના કહીએ, પણ લોકો એવું કહે છે કે તમે આ આપીને એ લોકોને બહુ સારું મદદ કરી રહ્યા છો એમ. એમને પસંદ કરી છે, સાઇઝ એમને આપી છે. આપણે બધી વ્હીલચેરના ફોટા મોકલેલા, તમે સિલેક્ટ કરો આમાંથી. એ લોકો સિલેક્ટ કરી છે, આપણે એ લોકોને આપી છે. Thank you very much, sir. Last but not the least, hoping with the assurance that the print and electronic media of Vadodara will definitely give wide publicity and coverage to this sport as usual. At this juncture, on behalf of TTAB, I would like to thank TTFI, GSTTA, our title sponsor UTT, and main sponsor IOCL, equipment partners Chiga, venue partners VMSS and VSPF, and medical partner Tricolor Hospital to support to make the event a grand success. Thank you very much.
જે વિશ્વ દિવ્યાંગ દિવસ છે એ દિવસે આપણે ઇનોગ્રેશન કરવા જઈ રહ્યા છે અને એમાં આપણા ગણમાન્ય અતિથિઓ આવવાના છે અને એમને આપણા વડોદરાના પેરા ખેલાડીઓ છે એમને જે તકલીફ પડશે ઓપરેશન છે અને 250 જેટલા પ્લેયર્સ આમાં રમવા આવવાના છે. એમને ઘણી બધી સગવડો જોઈતી હોય છે. એમની સાથે એક કેરટેકર હોય છે. આપણે પણ એક કેરટેકર આપીએ છીએ જે બીજી જગ્યાએ ફક્ત આવીને નીકળી જતા હોય છે. આપણે જ્યાં સુધી રમે ત્યાં સુધી એ કેરટેકર એની ચિંતા કરે છે ને બોલ ઉપાડવાવાળા બચ્ચાઓ પણ આપણે ત્યાં મૂકતા હોઈએ છીએ એટલે ફટાફટ એમનું કામ થાય અને રહેવાની અને રમવાની સારી સગવડ આપીએ છીએ. તો આપ સૌને વિનંતી છે કે વિશ્વ દિવ્યાંગ દિવસને દિવસે જે વડોદરા ટેબલ ટેનિસ એસોસિએશન તરફથી નજરાણું આપણે આપી રહ્યા છે એ અને સાથે સાથે આપણા પેરા ખેલાડીઓ સુંદર રમી રહ્યા છે એ બધાને આપ કવરેજ કરો અને પહોંચાડો બધા સુધી. થેન્ક યુ વેરી મચ. બીજી વખત આપણે વડોદરા શહેરમાં કરી રહ્યા છીએ. આમાં અમારા યુટીટી તરફથી એટલો સુંદર સપોર્ટ દર વખતે મળે છે અને અવારનવાર જ્યારે પણ અમે પેરા ઇવેન્ટ માટે એમની મદદ માગીએ ત્યારે અમને તત્પરતા સાથે અમને મદદ કરવા આવે છે લોકો. સાથે સાથે અમારા આઈઓસીના જે ડાયરેક્ટર સાહેબ છે એ લોકોએ પણ આ ઇવેન્ટને મદદરૂપ થયા છે. પ્લસ અમારા કોર્પોરેશનમાંથી જે વીએસએફને આપણી જે છે એ લોકોએ પણ અમને સ્ટેડિયમમાં સારી એવી મદદ કરે છે. ખાસ કરીને અમારા સાંસદશ્રીએ જે ગયા વખતે પેરા ફ્રેન્ડલી સ્ટેડિયમ બનાવી આપ્યું એ અમારા માટે એક એવું સરસ નજરાણું બન્યું છે કે જેને અમે કાયમ આ ઇવેન્ટ માટે વાપરી શકીએ છીએ અને આ ઇવેન્ટ અવારનવાર કરવાની અમને એક ઉત્સાહ મળે છે. આ ઇવેન્ટમાં પહેલી વખત ગયા વખતે અમે થોડું લાઈવ ટેલિકાસ્ટ કર્યું હતું પણ આ વખતે આ ઇવેન્ટનું દરેક ટેબલ પર અમે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ કરવાની કોશિશ કરવાના છીએ. અમારો પહેલું પ્રયાસ હશે પણ 4-5 ટેબલ તો અમે ટેલિકાસ્ટ કરવાના છીએ પણ કોશિશ છે કે દરેક ટેબલ લાઈવ ટેલિકાસ્ટ કરીને લોકો સુધી મોકલી શકીએ. તો આ પ્રથમ વખત અમે શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ જેમાં અમારા ડીજી સ્પોર્ટ્સના અમારા ચેનલવાળા છે એ લોકો ખૂબ અમને આ ઇવેન્ટ માટે મદદ કરી રહ્યા છે કે અમે સારી રીતે આ ઇવેન્ટને લોકો સુધી પહોંચાડવા કોશિશ કરશું. એટલે આવું દરેક વખતે કંઈ નવી નવી વસ્તુ કરીને ટ્રાય કરી છે કે પેરા ઇવેન્ટ લોકો સુધી બહુ સારી રીતે પહોંચે. સાથે સાથે અમારા પ્રેમરાજજી બિચારા હમણાં જ જે આવ્યા છે ને કે ના હું તાત્કાલિક આપણે કામે લાગી જઈએ એટલે ટીટીએફઆઈનો સપોર્ટ, જીએસટીટીનો સપોર્ટ, અમારા લોકલ એસએજીનો સપોર્ટ, કોર્પોરેશનનો સપોર્ટ, આ બધાના સપોર્ટથી આપણે એક સારામાં સારી ઇવેન્ટનું આયોજન કરી શકીએ છીએ. આમાં ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇવેન્ટ હોય છે. ટોટલ 10 કેટેગરી 9 કેટેગરી હોય છે આમાં. મેન્સમાં 9 કેટેગરી ને બોયઝમાં વુમેન્સમાં 9 કેટેગરી એટલે ટોટલ 18 ઇવેન્ટ રમાશે આમાં બોયઝ અને ગર્લ્સમાં થઈને. અને આપણે ખાસ એક રિક્વેસ્ટ બી કરી છે ભાવિનાબેન પટેલ આપણા વર્લ્ડ નંબર 1 છે એ આ ઇવેન્ટ માટે અમદાવાદથી ખાસ હાજર રહેશે એવી આપણે એમને રિક્વેસ્ટ કરી છે. અને અમને પૂરો વિશ્વાસ છે કે 3 તારીખે એ પણ આ ઇવેન્ટ માટે હાજર રહેશે. 4 તારીખ સુધી ચાલશે ઇવેન્ટ. આમ 2, 3 અને 4 ઇવેન્ટ ચાલશે અમારી. 2 તારીખે ક્લાસિફાયરનું સિલેક્શન થશે, 3 તારીખે ઓપનિંગ સેરેમની અને 4મી તારીખે ક્લોઝિંગ સેરેમની આપણી. થેન્ક યુ. હવે ઇન્ટરનેશનલની જે વાત જ નથી કરતા, ઇન્ટરનેશનલ જ કરવા એવું કે છે. આ લઈ લો હા આ પ્રેસ માટે પ્રેસ માટે